13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ You ಓದುವುದಾದ್ರೆ know, in whole Bible, ಪೂರಾ ಬೈಬಲ್ ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿಯೇ, ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, in the whole Bible, ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ, पूरा बाइबल में ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ बहुत अद्भुत वाला एक अध्याय है, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಿದೆ. बहुत दिलचस्पी वाला एक अध्याय है, आकर्षक वाला, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಿದೆ. बहुत कुछ पा सकते हो एक अध्याय है. ಬಹಳ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. आमेन. Amen. You know, इस ये एक अध्याय अगर आप समझेंगे ना, ಇದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ आपको बहुत कुछ अधिकार मिलेगा ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. परमेश्वर की ओर से. ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आपका जीवन क्या है, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನಿದೆಯೋ, आपका भविष्य क्या है, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವೇನಿದೆಯೋ, ये सब कुछ इसमें लिखा है. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. वो है ಅದು ಹೀಗಿದೆ. मत्ती सुसमाचार ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 13 अध्याय. 13ನೇ अब ಅಧ್ಯಾಯ. घर को जाकर ये पूरा अध्याय पढ़ो, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಪೂರಾ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ, पूरा अध्याय पढ़ लो. ಪೂರಾ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ इसमें सिर्फ 58 वचन है, सिर्फ 58 वचन. ಇದರಲ್ಲಿ 58 ವಚನಗಳಿದ್ದಾವೆ. हालेलुया. Hallelujah. एक 10 बार पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ನೀವು 10 ಸಾರಿ ಓದಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. लेकिन इसको पढ़कर उसके ऊपर ध्यान कीजिए. ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. हालेलुया, उसको ಅಭ್ಯಾಸ स्टडी ಮಾಡ್ರಿ. कीजिए. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ. बोलो कि सुनो कि ये वचन क्या कह रहा है. ಕೇಳ್ರಿ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. हालेलुया. Hallelujah. ये पूरा वचन पूरा खत्म होने तक ना, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯೋ बीच में कहीं भी आपको कुछ गैप नहीं मिलेगा. ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. जो प्रारंभ कर रहा है वचन, जिसके बारे में प्रारंभ कर रहा है वचन, ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, तो अंत में भी उसी के बारे में लिखा है. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. जिस विषय के बारे में प्रारंभ होता है, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೋ वही विषय को लेकर अंत हो जाएगा. ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Amen. सुनो, ये वचन सुनने के टाइम, ये वचन जो सुनने के समय पर, ಈ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ये वचन को यीशु मसीह जब दोहरा रहा था, प्रचार कर रहा था ना, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಹೇಳುವ वहां ಸಮಯದಲ್ಲಿ पे सिर्फ चंद लोग नहीं थे, थोड़े लोग नहीं थे, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, बहुत सारे लोग थे वहां पे. ಬಹಳ ಜನರಿದ್ರು. So many people. ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು. क्योंकि जब यीशु मसीह आते थे ना, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಯೇಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, जब यीशु मसीह प्रचार करता था ना, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, जब लोग सुनते थे कि यहाँ पे यीशु आया है, ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, हालेलुया, उस समय में 4-5 लोग नहीं आते थे. ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. वचन कहता हजारों के भीड़ में लोग उसके पीछे आते थे, हजारों के भीड़ में. ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, 1000 ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ. हजारों लोग, ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ और ಇದ್ರು. पता नहीं कितने हजार थे, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ. क्योंकि एक जगह में ऐसा लिखा है, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 2 रोटी और 5 मछली के साथ, 5 रोटी और 2 मछली के साथ, 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೇನನ ಜೊತೆ. वचन कहता है वो 5000 पुरुषों को सिर्फ खिलाया, और पुरुषों के अलावा और वहां स्त्री भी थी, बच्चे भी थे. ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೇನವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ पुरुषರು ಮಾತ್ರ 5000, ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ 5000 ಜನರಿದ್ರು. और वहां पे स्त्री भी थे, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. और स्त्रियों के साथ बच्चे भी थे. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ರು. पास्टर बच्चे थे कैसा हम बता सकते हैं? ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು? कुछ तो प्रूफ है क्या? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ? अरे वचन कहता है जो मछली और रोटी को लाया तो बच्चा ही था. ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನನ್ನ ತಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ, हालेलुया, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ. वो बच्चा ही था ना. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೇ ಇದ್ದವು. हालेलुया. Hallelujah. तो जहाँ पे बच्चे रहते हैं वहाँ पे स्त्री लोग भी रहते हैं. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Can I hear hallelujah? ನಾನು hallelujah ಕೇಳಬಹುದು. Praise the Lord. Praise the Lord. It's very important part. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ. आपके जीवन के बारे में आप स्टडी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ. बहुत से लोग थे,
ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರು. और वो सब लोग ಎಲ್ಲಾ ಜನರು समुद्र के किनारे में रुके ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿದ್ರು. और वो वचन प्रारंभ किया. किस प्रकार वचन प्रारंभ किया? ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. तीसरा वचन पढ़ेंगे हम. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. हाँ, ओके. थर्ड वर्स. और उसने हाँ, दृष्टांतों में बहुत सी बातें उसने जो बोला वो दृष्टांत था, साम्य. ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. बहुत से चीजों को बोला उसने ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ और ಹೇಳಿದ್ರು. हर एक चीज वो दृष्टांत था, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಸಾಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು, दृष्टांत था. ಸಾಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು. और क्या बोला? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? देखो चौथा वचन पढ़ेंगे. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. हाँ, एक बोलने वाले हाँ, बीज बोने हाँ, निकल गया. हाँ, बातें समय कुछ बीच मार्ग के बोते समय ओके कुछ बीज मार्ग के किनारे पड़ गए ओके, कुछ बीज वहां पे गिर गए. हाँ, और पक्षियों ने हाँ, आकर उन्हें चुग लिया. ओके. अभी कन्नड़ में पढ़ेंगे. हाँ, हाँ, ಹೇಗೆಂದರೆ हाँ, ಕೇಳಿರಿ, ಬಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. हाँ, ಅವನು ಬಿತ್ತುವಾಗ ಹಾ. ಕೆಲವು ಬೀಜ ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. ओके. हाँ, ಮುಂದೆ. ಕೆಲವು ಬೀಜ ಬಹಳ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು, हाँ, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಮೊಳಿತವು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಣಗಿ ಹೋದವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು, ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು 100ರಷ್ಟು, ಒಂದು 60ರಷ್ಟು, ಒಂದು 30ರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು. ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಅಂದನು. और कितने लोगों को कान है वो हाथ उठाओ. कितने लोगों का कान सुन रहा है? ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಕೈಗಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ. क्योंकि मैं अगले हफ्ते पूछूंगा आपको, उसके लिए पूछ रहा हूँ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ अब हम अब पांचवा वचन से पढ़ेंगे. सुनो. ಐದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, पथरीली भूमि पे गिरे. हाँ, जहाँ हाँ. उन्हें बहुत मिट्टी न मिली. हाँ. और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए. पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जब न पकड़ने से सूख गए. कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला. पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल आए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना. जिसके कान हो वह सुन ले. हालेलुया. Hallelujah. अब अपना बाइबल बंद करो. ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ये ಮುಚ್ಚಿ. दो ही लोग ओपन करेंगे. हाँ? तुम दो ही पढ़ो मत. हाँ? ओके. क्या सुना तुमने? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? What did you hear? ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ? See, Bible is telling you, ಬೈಬಲ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ it's ನಿಮಗೆ. showing your character in this. ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Some seeds, ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು when farmer went with the seeds, जब वो किसान बीज के साथ गया, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೀಜದ ಜೊತೆ ಹೋಗುವಾಗ while he was sowing the seeds, जो वो बो रहा था ना, जब ಹೀಗೆ बित्तुवाग ना, ಬಿತ್ತುವಾಗ थोड़े बीज कहाँ गिरे? ಕೆಲವು ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು? रास्ते के बगल में. ರಸ್ತೆಯ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ. वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, पक्षी आए, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು उसको उठा के चले गए. कहाँ गए? ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ವು. हालेलुया.
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ आमेन ಆಮೆನ್ और थोड़े बीज कहाँ गिरे ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲಿ जहाँ पे ಬಿದ್ದವು पत्थर है ना ಎಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳಿದಾವೋ हाँ और वहाँ पे मिट्टी नहीं है ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರ್ಲಿಲ್ಲ इस कारण ಆ ಕಾರಣದಿಂದ वो जल्दी तो ऊपर आए ಅವು ಬೇಗ ಬೆಳೆದವು परंतु सूख गए ಆದರೆ ಒಣಗಿದವು और थोड़े बीज ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು वचन कहता है ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ कहाँ पे गिरा ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು कहाँ पे गिरा ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು जंगल में बोला तो कांटे जहाँ पे कांटे है ना ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ you can say they fell in the brambles ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ मुल्लो गिड़गल झाड़ियों में गिर गए ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳ और ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ झाड़ियों ने उसको बढ़ने के लिए नहीं दिया ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಅದನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ये आपके बारे में कहता है ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ अब आपको पता चल आपको मालूम होना चाहिए कि ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ क्या कारण है ಏನು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ जो आपको बढ़ने नहीं दे रहा है ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ आपको एक समझना है ನೀವು ಒಂದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು क्यों मैं नहीं बढ़ रहा हूँ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ अगला वचन में अगर देखें तो वचन कहता है और कुछ बीज ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು अच्छे जमीन में गिर गए ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು जहाँ पे अच्छा पानी आता है ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿತ್ತು जहाँ पे अच्छा मिट्टी मिलता है ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿತ್ತು हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जहाँ पे पक्षी आएंगे तो भी उठा नहीं सकते हैं ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ हाँ उस प्रकार के मिट्टी में उस प्रकार के जमीन में गिर गए ಆ ತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಿದ್ದವು और आपको अभी पता चलना चाहिए कि तुम कौन सा जगह में गिरे हैं ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ आर यू देयर इन अ गुड लैंड ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ और यू आर देयर स्टिल इन द स्टोन्स ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ आप लोग पत्थरों में गिरे हो या वो झाड़ियों में गिरे हो ನೀವು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರೋ मैं बताऊंगा ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ जब कोई नया नया आता है ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ वचन सुनता है ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ नेक्स्ट हफ्ता नहीं आता है ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ वो है रास्ते के बगल में गिरा हुआ एक बीज ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳಾಗಿ और एक आता है ಮತ್ತೊಬ್ಬರು और ಬರ್ತಾರೆ थोड़े लोग आते हैं ಕೆಲವು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ वो लोग वचन सुनते अपनाते ಅವರು ನಿಮ್ಮ वचन के वाक्य ಕೇಳಿದಂತ ತಮ್ಮ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ वचन को अपनाते ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ और कहते हैं कि जबरदस्त है ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ चलेगा ನಡೀತದೆ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ मैं बढ़ूंगा ನಾನು ಬೆಳಿತೇನೆ और वो बढ़ने के लिए प्रारंभ करते हैं ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ बढ़ने के लिए प्रारंभ करते हैं ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ कहाँ देख रहे हैं यहाँ पे देखो पास्टर यहाँ पे ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ರಿ हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ वो बढ़ने के लिए प्रारंभ करते हैं ಅವರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ लेकिन ಆದರೆ मिट्टी नहीं है ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ इस कारण ಆ ಕಾರಣದಿಂದ वो सूख जाते हैं ಅವರು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ये मिट्टी क्या है ಈ ಮಣ್ಣು ಏನು ದರ್ಶಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ वो मिट्टी है परमेश्वर का वचन ಆ ಮಣ್ಣೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ आप कितने ही होशियार रहने दो ನೀವು ಎಷ್ಟೇ बुद्धिवंतरागिरली ಎಷ್ಟೇ आप ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಲಿ कितने ही अमीर रहने दो ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ಲಿ आप कितने ही ब्रिलियंट होगे ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ಲಿ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप कितने भी सुंदर रहने दो ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ರಿ आप कितने भी अच्छे रहने दो ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ರಿ अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ आप सूख जाते हो ನೀವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ आप सूखेंगे ನೀವು ಒಣಗ್ತೀರಾ आप बढ़ नहीं सकते हो ನೀವು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ you will come such level एक स्थान तक आएंगे एक लेवल तक आएंगे आप ಒಂದು ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ एक लेवल तक आएंगे ಒಂದು ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ मैं अभी तक बहुत स्लोली बोला मैंने आपको अभी तक बहुत स्लोली मैंने आपको समझाया ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬಹಳ धीरे से समझाया ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ लेकिन अब मैं शांत नहीं बैठूंगा ಇವಾಗ ನಾನು ಶಾಂತಗೊಂಡುವುದಿಲ್ಲ क्योंकि अभी तक मैंने दिखाया कि आप कौन से बीज हो ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೀರಾ हालेलुया अभी तक मैंने दिखाया ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ कि आप एक बीज हो
ನೀವು ಒಂದು You ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೀರಾ. are a seed. ನೀವು ಒಂದು आप ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೀರಾ. एक बीज हो. ನೀವು ಒಂದು आप ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೀರಾ. एक बीज है. ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿ. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमेन. Amen. अब आपको पता चलना चाहिए कि ये बीज कहाँ पे गिरा है. ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಬೇಕು ಆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. I am telling you something. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Now you should know that you are a seed. ನೀವು आपको पता चलना चाहिए कि आप बीज हो ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿದ್ದೀರಿ. और आप बीज कहाँ पे गिरे हो ये भी आपको पता चलना चाहिए. ಆ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. बढ़ते हैं ಬೆಳಿತೇವೆ लेकिन और नहीं बढ़ सकते. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. सूख जाता है. ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही हुआ है. सूख रहे हैं. ಬಹಳ ಜನರ ಜೀವಿತ ಹೀಗಾಗಿದೆ. बढ़ना सोच रहे हैं. ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. एक स्थान तक आते हैं. ಒಂದು ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. वाह अभी ये बढ़ेगा बोल के हम जब कहते हैं ನಾವು ಈಗ ಇವನು ಬೆಳಿತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ झट से वापस सूख जाते हैं. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि मिट्टी नहीं है वहां पे. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ. मिट्टी नहीं है, ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ, पत्थर है. ಕಲ್ಲಿದೆ. हालेलुया. बीज है, बीज है. ಬೀಜವಿದೆ. पानी भी कभी कभी आता है वहां पे, ನೀರದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. परंतु वहां पे मिट्टी नहीं है. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ. तो वो वापस और ज्यादा बढ़ नहीं रहा है. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. और जब आप ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ना ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ವೋ तब सूख जाएंगे. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. हाँ समझ रहे. जब तुम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, जब तुम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ವೋ सूख जाएंगे. ನೀವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. सूख जाएंगे. ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. और कुछ बीज सुनो. हालेलुया. और कुछ बीज ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು झाड़ियों में गिर गए. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. This is belong to the Manasantara. ಇದು ಮಾನಸಾಂತರವಾಗಿದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Conviction. First pillar of the church, first pillar of the man, it's conviction. ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯ ಅಸ್ತಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾನಸಾಂತರ. Unless and until the conviction comes into a man, एल्लीवरेगू जब तक conviction पर इंसान के अंदर नहीं आता है, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾನಸಾಂತರ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ तब तक वो बढ़ेगा नहीं. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, बढ़ेगा नहीं. ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. अगर आपको इस हॉल में आना है, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋದಾದ್ರೆ, हॉल के अंदर आना है, ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ नीचे से आप नहीं आ सकते हो. ಕೆಳಗಿಂದ ನೀವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. आपको एक के बाद एक पैर ऊपर उठाना और रखना है. ಒಂದಾದರ ಒಂದು ನಂತರ ಕಾಲನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Am I a right person? क्या मैं सही हूँ? सही दिनों ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀನೋ. you have to climb up. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ आपको चढ़ना है, ನೀವು चढ़ना है, ಹತ್ತಬೇಕು. ಹತ್ತಬೇಕು. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ये मसीही जीवन है. ಇದೇ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತ. Praise the Lord. Amen. ये देखो यहाँ पे हूँ मैं अभी, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. वहाँ पे जाना है मुझे. ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. मुझको 2 कदम ऊपर रखना है, ನನಗೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. तब जाके मैं यहाँ पे पहुंचूंगा. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. बढ़ेंगे नहीं. ನೀವು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ No, you will dry out. ನೀವು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. हाँ, सूख जाएंगे. ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. दूसरा बीज कहाँ पे? ಎರಡನೇ कौन सा ಬೀಜ, है? तीसरा वाला ಮೂರನೇ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು? कौन सा है? तीसरा वाला कौन सा है? हाँ, झाड़ियों में. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು. झाड़ियों में. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು. और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे. ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. बढ़ रहे लेकिन झाड़ियों में भी. ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಳ್ಳು Hallelujah. ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. जैसा बढ़ते बढ़ते आया. ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದವು. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. झाड़ियों ने उनको दबाया. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಅದನ್ನ ತಟಸ್ಥ ಮಾಡಿದವು. हाँ, ಒತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದವೆ. Not allowing to grow. ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ये क्या है पता है? ಇದು ಏನು आप तो चाहते हो कि नहीं मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे जाना है, मैं बढ़ना है. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು, ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು. लेकिन इस संसार का चीजें जो है ना, आशा, ಈ ಲೋಕದ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, मैं भी उसके जैसा होना है. ನಾನು ಕೂಡ ಅವನ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. अरे मैं अगर उसके शादी में नहीं गया तो मेरा संबंध टूट जाएगा. ನಾನು ಅವನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿತದೆ. अरे उस फंक्शन में मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा?
ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ? कल मेरे बच्चों के फंक्शन में वो नहीं आएंगे, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, आज एक दिन चर्च छोड़ दूंगा। ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಚರ್ಚ್ ಸಭೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. परंतु वचन ऐसा कहता है, ಆದರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, स्वर्गदूत मंडली को बात करता है, शादी में है उस व्यक्ति को नहीं। ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, देवर ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸಭೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮದುವೆಗಿಲ್ಲ. यस, परमेश्वर का आत्मा मंडली के साथ बात करता है, जो शादी में है, जो फंक्शन में है, उसके साथ नहीं है। ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, प्रेज द लॉर्ड। ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ बात करना चाहता है, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ, अपना हृदय को आपके सामने प्रकट करना चाहता है। ಆತನ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. बट द थिंग इज, ಆದರೆ ವಿಷಯ ಹೀಗಿದೆ, वो झाड़ियों जो है उसको बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। ಆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. पैसे का झाड़ी, ದುಡ್ಡಿನ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, प्रेज द लॉर्ड। ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. संबंधों का झाड़ी ಸಂಬಂಧದ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು नहीं, ಇಲ್ಲ. बढ़ना तो चाहते हैं, ನಾವು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚಿಸ್ತೀವಿ. आप चाहते मैं भी आराधना करूं, ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. आप चाहते हो कि मैं भी प्ले करूं, ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. आप चाहते हो कि मैं भी वचन को पढ़कर अच्छा उन जैसा बनूं, ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅವ್ರ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी वही स्थान में आए, ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. वो दूसरों के बच्चे उस प्रकार हो जाए, ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ತರ ಆಗ್ಲಿ, आप चाहते हो, ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಾ. परंतु ಆದರೆ आपके जीवन में झाड़ियां हैं, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, वो आपको बढ़ने के लिए नहीं देते। ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. वो है आपका शरीर का अभिलाषा, ಆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಭಿಲಾಷ, शरीर का चिंता। ಶರೀರದ ಚಿಂತೆ. अरे धूप में चर्च को जाऊंगी तो काले हो जाएंगे, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ತೇನೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ये थोड़ा फेयर लड़की रहते ना, लड़कियां फेयर गोरी रहते, ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ. ನಮಗೇನು ಫರ್ಕ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೌದಲ್ಪ, हम ऐसे ही है। हालेलुया, उनके चेहरे पे एक छोटा सा अगर पिंपल आएगा ना, ಅವರ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ खाना पीना सब छोड़ते हैं, ಊಟ ಕುಡಿಯೋದು ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ, प्रार्थना भी छोड़ते हैं, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ, वचन भी छोड़ते हैं, ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ, रोते हैं, कोने में बैठते हैं, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಳ್ತಾರೆ. पिंपल आया है, ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. क्या हुआ, ಏನಾಯ್ತು? कोई मर गया घर पे, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರ? नहीं, ಇಲ್ಲ. पापा मम्मी डांटा है क्या, ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬೈದ್ರ? ಇಲ್ಲ. क्या हुआ, ಏನಾಯ್ತು? फोन गुम गया है क्या, ಫೋನ್ ಕಳೀತಾ? नहीं, ಇಲ್ಲ. पैसा गुम हो गया, ದುಡ್ಡು ಕಳೀತಾ? नहीं, कुछ गलत किया है तुमने, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ? नहीं, ಇಲ್ಲ. क्या हुआ, ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು? पिंपल आया है, ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. पिंपल है। ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. अरे इतना अगर चिंता परमेश्वर के वचन के बारे में करते तो पास्टर होती थी। ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ, ಇಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. इतना सीरियस अगर परमेश्वर के वचन और पवित्र जीवन के बारे में विचार करते थे ना, ಇಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ अभी तक पास्टर बनते थे। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಪಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. हालेलुया, और वो एक हफ्ता बाहर नहीं आएंगे घर से, ಒಂದು ವಾರ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. डॉक्टर बोला पानी पीने के लिए, एक पिंपल के लिए 6 लीटर पानी पिएंगे अभी। ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ಗಾಗಿ 6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ. डॉक्टर बोला पानी पीना है, अच्छा ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ. सही है, आप भी पानी पियो, अच्छा हाँ, ನೀವು ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡೀರಿ. पास्टर अभी पानी नहीं जाता, अभी नहीं जाता, ಇವಾಗ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ, लेकिन भी पी लो, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕುಡೀರಿ. आपको पिंपल क्यों होते हैं, बॉडी डिहाइड्रेशन होने की वजह से। ಪಿಂಪಲ್ कुछ प्रकार के बीज है जो झाड़ियों में गिर रहे हैं। ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳು ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एक जोरदार से ताली बजाएंगे परमेश्वर को। मुझे 5 मिनट चाहिए, 7 मिनट, ನನಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಿ, 7 मिनट में मैं एंड करूंगा। ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. 7 ನಿಮಿಷ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. कुछ बीज
ಬಿದ್ದು अच्छा जमीन में, ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ. और उसके बाद क्या हुआ? ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? फल आया, ಬೆಳೆ ಬಂತು. सारे फल एक समान आया क्या? सारा फल एक ही समान आया है क्या? ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ತರ ಬಂತ? You know, all the bees grown up, हर एक बीज बड़ा है, ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳು ಬೆಳೆದವು. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. लेकिन ಆದರೆ वहां पे ಅಲ್ಲಿ ऊंच नीच है, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ कुछ बीज ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು कितना दिया? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವು? 100%, 100ರಷ್ಟು 100% बढ़ गए। 100ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವು ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. और कुछ बीज कैसे बढ़े? ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದವು? 60, 60ರಷ್ಟು 60%। 60ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವು. और कुछ बीज कैसे बढ़ ಮತ್ತೆ गए? ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು 30ರಷ್ಟು 30%। सही है। 30ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವು. और आपको एक बहुत अच्छा तरह से पता होना चाहिए, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು, चर्च एक अच्छा भूमि है, ಸಭೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. और यहाँ पे हर कोई आपको 100% नहीं मिलेगा। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 100% ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. अगर आप 100% हो, ನೀವು 100% ಆಗಿದ್ರೆ हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, कोई आपके साथ कोई है वो 60 रहेगा, नहीं तो 30 रहेगा, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋರು 60ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು, 30ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. और आप उसको आपके साथ नहीं तोल सकते हो। ನೀವು ಅವರು ನೀವು ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। शायद आप 3 घंटा प्रार्थना करते हो, ಬಹುಶಃ ನೀವು 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು, वो 1 ही घंटा करता होगा, ಅವನು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. वो सिर्फ 30% बढ़ा है अभी। ಅವರು 30% ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. अगर आप 60 में रह के 30 वाले को कोस रहे, उसका छोटा सा गलती लेकर, हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तो आप 60 बढ़ाए करके क्या प्रूफ है? ನೀವು 60ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 60ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, 30ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದವನು ಮಾಡುವಂತ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೀವು ಮುರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 60ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪುರಾವೆ ಇದೆ? समझ रहे हैं? ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? बीज गिरे, जो पक्षी उठा के जाना था वो गए, ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೋದ್ವು. और जो पत्थर में गिर के सूखना है वो सूख भी गए। ಬಂಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವು ಒಣಗಿ ಹೋದ್ವು. Am I right? झाड़ियों में जो गिरना है वो झाड़ी में है, ಮುಳ್ಳು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು ಅಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. परंतु कुछ बीज ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು अच्छे भूमि में गिरे, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. कुछ बीज ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು अच्छे भूमि में गिरे, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. और वो ಅದು बढ़ रहे हैं। ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. कुछ बड़े हैं, ಕೆಲವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ, कुछ बढ़ रहे हैं, ಕೆಲವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, और कुछ बढ़ रहे हैं। ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗತೈತಿ? कुछ तो समझ रहे हैं आपको? ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? मैं अक्षय कुमार के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, मैं दर्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, जो जेल में वो दर्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, आपके बारे में बता रहा हूँ। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am speaking about you. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आपके बारे में बात कर, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I am showing you that where you are. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. अभी आप अच्छे भूमि में हो, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. मैं नहीं बताऊंगा कि आप कैसे हैं। ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आप अच्छे भूमि में हो, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. आप अच्छे भूमि में हो, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. लेकिन आपको मैं नहीं बताऊंगा ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. कि आप कहाँ पे हो। ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. बोला तो कितना बड़े हो, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. आपके बारे में आपको ही पता है कि आप कितना बड़े हो। ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ यीशु मसीह ने बोला, ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
ये वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ನಾವು ओके, ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. पहला कन्नड़ में पढ़ेंगे 18 से. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 18ರಿಂದ 23 तक. 23ರವರೆಗೆ. ओके, हालेलुया. ओके, हाँ ಬಿತ್ತುವವನ ವಿಷಯವಾದ हाँ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. हाँ, ಕೇಳ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅರ್ಥ, अब तक मैंने उसका अर्थ बताया. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೆ. अब वचन खुद उसका अर्थ बताएगा. सुनो, ಇವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हाँ, क्या ವಾಕ್ಯ वचन कह रहा है, क्या कह ವಾಕ್ಯ रहा है? ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हाँ, गमनसरी. हाँ, ನಾನು ಹೇಳೋವಾಗ मत ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. मैं जब बताऊंगा तब आप लिखो. अभी सुनो, वचन खुद उसका डेफिनेशन दे रहा है, ವಾಕ್ಯ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. व्याकरण ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. हाँ, ओके, हाँ ಯಾವನಾದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ कौन सा वचन? ಯಾವುದು? ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೈತಿ ಮಾದ? स्वर्ग राज्य का वचन ಅಂತ ಐತನ, ಐತಲ್ಲ. यदि कोई स्वर्ग राज्य का वचन को सुनेगा, ಹಿಂಗೈತಿ, सुनकर. हाँ, ಕೇಳ್ರಿ. ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅದು? कौन सा वचन आप सुन रहे हो? ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? कौन सा वाक्य सुन रहे हो? ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? कुठलं वचन? स्वर्ग राज्याचं वचन. हाँ, हाँ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳದೆ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲೇ. ಕ್ಲಾಸ್ हो गया. हाँ ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ हाँ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ದಾರಿ ಮಗ್ಗಲಾಗಿರುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದಾರಿ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲೈತಿ? Where is the seed was fallen beside the road? ದಾರಿ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲಿದೆ? किसने लेके गया उसको? ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು? हाँ हाँ, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान को अवकाश मत दो, अवसर मत दो. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ. उठा ले जाएगा वो. हेलो, समझ रहे हैं ना? किसने लेके गया वो? ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು? हाँ, सुनो हाँ, अगला. लेकिन वचन कौन सा है? स्वर्ग राज्य का. ಅದರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಿದೆ? हाँ ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದು हाँ, थोड़ा दिन उतना ही रहेगा वो चर्च में, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. और दूसरा चर्च में जंप मारेगा. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ jump ಮಾಡ್ತಾರೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? क्योंकि आग लगाने वाले आगे लगाते हैं. समझ रहे हैं? जो आग लगाता है ना, ಯಾರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೋ उनको आग लगाने का ही काम आता है, आग बुझाने का काम नहीं आता है. ಅವರ ಕೆಲಸ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದಾದ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಆರಿಸುವುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. और उस प्रकार के लोगों को परमेश्वर अपना अच्छा मंडली में नहीं रखता है, ಆ ತರದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये मंडली स्वर्ग राज पहुंचे. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಈ ಸಭೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು. ಬೇಕು. हाँ पढ़ो. ಆ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ हाँ ಸಂಕಟವಾಗಲಿ हाँ, ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಬಂದರೆ अगर कुछ संकट आता है, हिंसा आता है, ಬೇಗ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಬೀಜ ए, ಬಿದ್ದ वो ಬಂಡೆಯ मुझे ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, ये करके कुछ तो कारण बोलेगा और चर्च छोड़ जाएगा, छोड़ के जाएगा. ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನು. सही है. उनको स्थिर रहना नहीं चाहते वो लोग. ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. उनको वो क्या चाहते हैं? ಅವರು ಏನು ಬಯಸ್ತಾರಂದ್ರೆ उनको थोड़ा स्थान मिले. ಅವರು ಬಯಸುವುದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು. हाँ ಇವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲವಾಗಿರುವನು. हाँ. ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾರಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನಸ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ. ಸೊ ಬಂಡೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ. ಹಾ ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಹಾ, ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೋಸವು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಚಿಂತೆ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೋಸ.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू नहीं बताएगा, मेरे एक प्रश्न है, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. आप मुझे ये बोलो, इस संसार में, इस जगत में ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ एक बॉडी स्प्रे है, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಇದೆ. वो इतना महंगा है, ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದು, ಅದು ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ बहुत महंगा है। ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತದೆ. ओके, लेकिन उसका स्मेल कभी भी नहीं जाता है, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗುವುದು, हमेशा रहता है। ಯಾವಾಗ್ಲೂ The ಇರ್ತದೆ. most wanted perfume, the most wanted, world's most wanted perfume कौन सा है? ಯಾವ್ದಿದೆ? उसका स्मेल कभी भी नहीं जाता है। ಅದರ ವಾಸನೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. एक बार आप में हाथ में आया कलास, उसका ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. मैं बताऊं, ನಾನು ಹೇಳ, पैसा, ದುಡ್ಡು world's most important perfume, money। ದುಡ್ಡು ಅದು ದುಡ್ಡಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಕೊಂಗಲ್ಲ ನೀವು? ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಲ್ಲಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದಾರ ಅನ್ಬೇಕು, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೈತೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತಾ में और धन का ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ धन का धोखा, धन का धोखा मिलता है उसको, धन का धोखा। ये इसको थोड़ा हालेलुया नहीं आता है, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಬರಲ್ಲ. because this is undigested, ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಮಾತು। Hallelujah, don't digest very soon, got me? ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಹಣದ ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯು, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೋಸವು, ಮೋಸ, धन का धोखा, धन का धोखा, धन ಹಣದ से, ಮೋಸ. सुनो, धन से धोखा मिलता है। मैं नहीं, वचन कह रहा है, ನಾನಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. राइट? Am I right? ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ನೆಲವಾಗಿರುವನು. ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು एक ಕೇಳಿ मिनट, 1 निमिष। धन का लोभ, ಹಣದ ಆಸೆ सही है, और अपना नाम का लोभ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ, मैं सब में आगे होना चाहिए, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು, मेरा ही अच्छा होना चाहिए, ನಂದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, मैं ही बढ़ना चाहिए। ನಾನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು. सुन रहे हैं? Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ. Getting me? समझ रहे हैं ना? ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? This will not allow you, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. this will press you down। ಇದು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ, you will be not in the positions, आप उस स्थान में नहीं रहेंगे। हाँ? ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. Okay, but last ವಚನ 23rd verse, ಹೌದಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲವಾಗಿರುವನು ಹೇಳಿದನು, ರೈಟ್? ರೈಟ್? ಹಿಂದಿ ಓದುವ ಏನದ? 23ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೌದಾ? जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को अनुसार समझाता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ಆ ಭಾಗ ಓದಪ್ಪ, ಮರಾಠಿ ಇದೆ, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ। ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುದು ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ, ವಚನ್ सिर्फ सुनना नहीं रहना है, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, उसको समझना है। ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. वाक्य सिर्फ सुनेंगे अगर उसको नहीं समझेंगे ना, ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೀ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ व्यर्थ है सब। ಎಲ್ಲ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. अभी तक बैठ के जो हालेलुया समझ रहे ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ? वाक्ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ वचन को सुनकर ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ उसको समझना है, ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, उसको समझना है. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. You should understand the word of God. ಅದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ಬಲವಂತನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫಲವಂತನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಅನಾಥ. ರೈಟ್? अच्छा भूमि में जो गिरा है ना, ಒಳ್ಳೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ उसका फल कभी कभी 100 गुना रहता है. ಅದರ ಫಲ, ಅವನ ಫಲ ಅವನ ಫಲ 100ರಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ कभी कभी 60 गुना रहता है, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 60ರಷ್ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ. कभी कभी 30 गुना रहता है. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 30ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. लेकिन जो फल है वो फल को देना है. फल ಕೊಡಬೇಕು, फल को देने वाले होना है हमको. ಫಲನ ಕೊಡುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. हालेलुया. Praise the Lord. Amen. Amen. ಓಕೆ, 37ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Hallelujah. So okay, ನಾವು ಓಕೆ 37 ವರ್ಸ್ 37. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವವನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು. ಓದ್ಮಾ, ಬೇಗ ಓದ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕೊಡಿ, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. उसने उसको उत्तर दिया, हाँ। अच्छे बीज का हाँ। बोने वाला हाँ। मनुष्य का पुत्र है. मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह है. हालेलुया. अच्छा बीज को बोने वाला यीशु मसीह है. ಓಕೆ, ಸುನೋ. 38ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈಗ. ಹೊಲವೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕ, खेत संसार है. और ये संसार है. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಹನಜಿ ಎಂದರೆ ಸೈತಾನವರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಡಮ್ಮ. अच्छा बीज राज्य की संतान और हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आमेन. जब फल बढ़ा ना, ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆ आई एम डन. ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जब फल बढ़ गया तो ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿತೋ अब उसको हार्वेस्ट करना है. सुखी मान ಅದನ್ನ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. और ये इसको घर पे जाके पढ़ो. हाँ, बहुत दिलचस्प है, वंडरफुल इट इज. ಇದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದ್ರಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. हालेलुया. आमेन. ಆಮೆನ್. आमेन. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. घर को जाके आप पढ़ेंगे, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದೋದಾದ್ರೆ बहुत अच्छा है. ಬಹಳ ಚಲೋ. जब बीज बोया गया ना, ಯಾವಾಗ ಬೀಜವನ್ನ जब ಬಿತ್ತಿದ್ರು, अच्छा फल बढ़ रहा था ना, तब 100, 60 और 30 ಒಂದು 30ರಷ್ಟು, ಒಂದು 60ರಷ್ಟು, ಒಂದು 100ರಷ್ಟು, 100ರಷ್ಟು, 60ರಷ್ಟು, 30ರಷ್ಟು. यहाँ मैं वो बोल रहा हूँ, वो भी आप बोला है, वो भी है, लेकिन अलग जगह में है वो, लूक में. ओके, 100, 60, 30. 100ರಷ್ಟು, 60ರಷ್ಟು, 30ರಷ್ಟು. ये जब बढ़ रहा था ना, ಇವಾಗ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ तब कोई आकर ಅವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು वहाँ पे ಅಲ್ಲಿ बीज के बीच ಬೀಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ कुछ कचरा, ಕೆಲವು ಕಸಗಳನ್ನು, मनसी के नंतर इसने वाक्य है कि कुछ तो गलत हो गया, बोया. जंगली बीज, और कुछ जाके जंगली बीज को बो गया. हाँ जी, ಕೆಲವು ಹನುಜುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. खलास. तो अब वो जो खेती कर रहा था ना,
ಯಾರು ಆ ಹೊಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು हेलो खेती करते हैं ना अभी अरुण खेती करते हैं ನನ್ನ ಹೊಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सो अब खेती कर रहा था ना ಹೊಲವನ್ನ वो आके ಮಾಡುವಾಗ मालिक को बताता है मालिक को ಅವರು ಬಂದು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ फसल बहुत अच्छा आया है ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, बहुत अच्छा फसल आया है ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, लेकिन उसके साथ में ಅದರ ಜೊತೆ जंगली बीज बोए ಹಣಜಿ ಬಂದಿದೆ. जंगली बीज को क्या करना है ಹಣಜಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? क्या मैं जाके उस जंगली बीज को निकालूं क्या ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಹಣಜಿಯನ್ನ ಕೀಳ್ಬೋದಾ? हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. यीशु मसीह ने बोलता है ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, नहीं, अभी दोनों भी बढ़ने दो ಇವಾಗ ಎರಡು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ, हेलो सुनो हाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण दोनों भी बढ़ने दो ಇವಾಗ ಎರಡು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ जिस दिन मैं हार्वेस्ट करता हूँ ना ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನೋ, जिस दिन फसल काटने का समय आता है ना ಯಾವಾಗ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬರ್ತದೋ दोनों को मिलाकर काटेंगे ಎರಡು ಕೂಡಿ ಅದನ್ನ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡೋಣ, और फसल को अलग रखेंगे ಫಲವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡೋಣ, और जो कचरा है उसको हम जलाएंगे ಹಣಜಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಡೋಣ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. चर्च में दोनों प्रकार लोग हैं ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ರೀತಿಯ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. अगर आपको अच्छा फसल बनना है ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ वचन के साथ रहो ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ, प्रार्थना में रहो ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के साथ रहो ದೇವರ ಜೊತೆ ಇರ್ರಿ, उसके सेवक के साथ रहो ಸೇವಕನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. हालेलुया जो वो कहते हैं उसको सुनो ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, नहीं तो एक दिन जल जाएंगे ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ऐसा नहीं जलाएंगे नरक में डाला जाएगा ಹಾಗೆ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, आप ನರಕದಲ್ಲಿ जाके घर पे पढ़ो ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. वही वहां पे वही लिखा है ಹೋಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वचन वैसा ही लिखा है ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ इट्स ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, रिटन ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. गो एंड स्टडी ಹೋಗಿ ये जाके घर पे ಓದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. पढ़ो इसको बहुत अच्छा है ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. हालेलुया और इसमें ये भी लिखा गया है कि स्वर्ग राज्य का चाबियां आपके हाथ में दिया गया है करके ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಲೋಕದ ಬೀಗದ ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ in ಎಂಬುದು. your hand it is ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. हालेलुया और चाबियां किस लिए दिया जाता है ಆ ಬೀಗದ ಕೈ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತವೆ? शोकेस में रखने के लिए नहीं ಶೋಕಿಸ್ ಒಳಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ, उसका उपयोग करने के लिए ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ. और आपके हाथ में जो चाबी है उसको नाम है ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾವಿ ಇದೆಯೋ, ಕೀ ಇದೆಯೋ, उसका नाम ये ಅದರ है ಹೆಸರು ಹೀಗಿದೆ, प्रार्थना ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. उसका नाम है उपवास ಅದರ ಹೆಸರು ಉಪವಾಸ, उसका नाम है परिशुद्धता ಅದರ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗಿದೆ, उसका नाम है परमेश्वर का वचन ಅದರ ಹೆಸರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ, उसका नाम है नम्रता ಅದರ ಹೆಸರು ಇದೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, दीनते ದೀನತೆ. उसका नाम है ಅದರ ಹೆಸರು ಹೀಗಿದೆ, प्रभु तू बड़े देवर नहीं ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಲಿ ದೇವರು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಲಿ, मैं घटू ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡ. प्रभु ये लोग बड़े ದೇವರ ಇವರು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ, ಬೆಳೆಯಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दूसरे के बारे में चिंता करना है ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, प्रेज द लॉर्ड ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. आमेन ಆಮೆನ್. अच्छा भूमि में है हम ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, we are in good soil ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. and good soil will produce not a bad crops will really produce a good crops अच्छा भूमि जो है वो अच्छा फसल को ही देगा खराब फसल को नहीं देगा ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. आप समझ लो आपको कौन सा फसल बनना है ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಯಾವ ಫಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समझ रहे हैं हालेलुया प्रार्थना करेंगे